गो टू बाजार एंड ब्रिंग वेजिटेबल, बाजार तलाल शाह सब्जी रावड़ा। गो टू ग्राउंड एंड प्ले क्रिकेट, ग्राउंड तलाल शाह क्रिकेट होगा। प्लीज़ गो टू मस्क एंड ऑफर द प्रेयर, मेहरबानी का मस्जिद तलाल शाह और मुंस उका। ग्रान को तुमको देते वेले की एम्पेरेटिव सेंटेंसेस द कमी पर मदद सर जिस्ता से इंग्लिश लगना और ढेर ज़्यादा इम्प्रूव कीगी। स्तासु पे इंग्लिश के यो इनकलाबी बदलून नाजी यो इनकलाबी तब्दीली वगैरह दी कचर तासु पे एम्पेरेटिव सेंटेंसेस मांदी जान फुए कई। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर मदद सर बिल्कुल तासु खल्क होता द यो कार ला द यो खबरे ऑर्डर्स कवले शे, तासु बिल्कुल चाहता द यो कार ला द यो खबरे रिक्वेस्ट कवले शे। लेकिन संग जिमुंगो पुख्तो की वायु शाबाला अल तलाल शाह और द प्लान केसेस रावड़ा या मुंगो वायु जे बिल्कुल अल तलानल शे। खूब या मुंगो रिक्वेस्ट हमको मुंगो वायु मेहरबानी का अल तलाल शाह द प्लान केसेस रावड़ा और मुंगो दाम वायु मेहरबानी का अल ता मज़ा। ग्रान गतुन को देते वेले की एम्पेरेटिव सेंटेंसेस इंशाल्लाह दी वीडियो गतल नपस तासु पे एम्पेरेटिव सेंटेंसेस बांधे 100% पुए शे अव्वल बदे काबिल शे चितासु पे नूर खलक हम पुए कई। अब इंशाल्लाह दी वीडियो गतल नपस बतासु बिल्कुल दा से इंग्लिश हुआ है दा से इंग्लिश हुआ है चितासु दागा से इंग्लिश वेलो सोच हम नशे कवले। इंशाल्लाह द वीडियो गतल नपस बतासो द दी वीडियो जादू गोरे चे पदे वीडियो की सुमरा जादू प्रोते यानी तासु सुमरा स ज़दकवई। ग्रान गदुन को ज़्यादा खबरें कवल न वाड़ू बस जो टॉप एक तरफ था यानी एम्पेरेटिव सेंटेंसेस द को सो लेट्स किक ऑफ द लेसन। ग्रान गदुन को नन बमंग पदे वीडियो की एम्पेरेटिव सेंटेंसेस ज़दको दखमे प मदद सरची ऑफ कोर्स स्तासु द इंग्लिश वेल शुरू कीगी कल चितासु दा वीडियो पूरा गोरई नुजे यकीन को चितासु इंग्लिश वेल बा शुरू शी यानी द दी वीडियो कतलो न बाद बतासो यकीनन इंग्लिश वेल शुरू कई। ग्रान गतुन को नन मंग पदे वीडियो की एम्पेरेटिव सेंटेंसेस दको एम्पेरेटिव सेंटेंसेस वेले कीगी हुक्मिया जुमलो था यानी हागा जुमले चिपागी की मुंगा हुक्म को यानी चाहता कि यवकार कवलो हुक्म को लकसंगा फॉर एग्जांपल लकसंगा चिमुंगा पपुख्तो की वायु लेट सपोज मुंगा चाहता वायु उबर आवड़ा कुर्सी रावड़ा चार्जर रावड़ा कापी उलिका बॉल पॉइंट रावड़ा मार्कर रावड़ा वगैरह वगैरह यानी मुंगो चाहता हुक्म को नुदेत वेला की एम्पेरेटिव सेंटेंसेस खुबिया का सोग न चलता तपोस हो कि द एम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी द हुक्मिया जुमलो सो कॉइन्स दी यानी सो अकसाम दी नुबस्ता सो तो सिर्फ और सिर्फ दुम रवाए there are two kinds of imperative sentences यानी the imperative sentences two kinds दी दुआ अकसाम दी। नंबर फर्स्ट ऑर्डर और ऑर्डर वेला की हुक्म था। नंबर सेकंड रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट वेला की दरख्वास्त था। लका संगा द दरख्वास्त यानी द रिक्वेस्ट स एग्जांपल्स बदा सी संग चमुंगा वो पुख्तो की वायु मेहरबानी का थ दा प्लान के कारो का रिक्वेस्ट ददकोम चित मज़ा मज़ालता रिक्वेस्ट ददकोम जमा मदद का रिक्वेस्ट ददकोम दरवाज़ा बंद का वगैरह वगैरह नो कचर तसोक दना हम तपोसो की चिदो एम्पेरेटिव सेंटेंसेस सो कॉइन्स दी नो बस सिर्फ तासो तवाई द एम्पेरेटिव सेंटेंसेस टू कॉइन्स दी। नंबर फर्स्ट ऑर्डर नंबर सेकंड रिक्वेस्ट। ऑर्डर वेला की हुक्म था यानी कल चमुंगा चाहता था यो खबरी हुक्म को और रिक्वेस्ट वेला की दरख्वास्त था कल चमुंगा चाहता द यो कार कौल द पारा मिन्नत को दरख्वास्त द को रिक्वेस्ट द को। ग्रान गतुन को द टोलना अवल मुंगा द हुक्म पवारा के ज़दको फॉर एग्जांपल ग्रान गतुन को लगा संग चमुंगा हो पुख्तो की वायु जा यानी कलम चाहता खबर को अवगत हुक्म को जा नो दे बारा प उर्दू की इस्तेमाली की जाओ द जाओ सा मतलब दे पुख्तो की द जाओ पुख्तो की मतलब दा दे जा और दे बारा पे इंग्लिश की इस्तेमाली की गो कल चमुंगा चाहता वायु जा नो दे बारा पे इंग्लिश की इस्तेमाली की गो। बल एग्जाम्पल बता सी भी पुख्तो की मंगा वायु राजा नो दे पारा उर्दू की इस्तेमाली की आओ प इंग्लिश की दे पारा मुंगे इस्तेमाल हो खम यानी ब इंग्लिश की दे पारा इस्तेमाली की खम
که چاته ووایې چې راځه 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 نو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي کم کم کم. بل اگزامپل به داسې وي په پښتو کې اکثر مونږ یو چاته وایو خوره خوره. فار ایگزامپل څوک روټۍ خوري او هغې اگزامپل دی هغې بس کی او مونږ بیا اکثر هغې ته وایو خوره خوره. نو که چېرته تاسو په انګلیش کې چاته داسې وایي چې خوره خوره نو صرف او صرف ورته وایي ایټ 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 او د دې مطلب همدغه دی خوره خوره. بل اگزامپل به داسې وي مونږ په پښتو کې خلکو ته وایو لیکه یعنی شا به لیکه. د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي رایټ. د رایټس مطلب دا دی لیکه. کله چې هم تاسو چاته وایي چې لیکه شا بالا لیکه نو د دې لپاره په انګلیش کې که چېرته تاسو دا خبره په انګلیش کې کوئ نو دا یو حکم دی او د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي رایټ. یعنی کله چې موږ چاته وایو لیکه نو د دې لپاره بیا په انګلیش کې استعمالیږي رایټ. خو ګرانو کتونکو دا یوازې موږ په ون ورډ کې نشو کولی. یعنی موږ چې چاته کله آرډر کوو نو موږ هغه د یو لفظ په ځای دا موږ په ډیرو الفاظو کې هم کولی شو. لیټ سپوز په 2 ورډز کې آرډر کوم یعنی په 2 ورډز کې چاته حکم کوم. یو سنټنس دی د پښتو او هغه داسې دی کور ته ځه. یعنی کله چې موږ یو خپل کشر ته وایو لا بل چاته وایو چې کور ته ځه د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي ګر جاو. د ګر جاو مطلب په پښتو کې دا دی کور ته ځه او په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي go home. د go home مطلب همدغه دی چې کور ته ځه. بل اگزامپل به داسې وي سکول ته ځه یعنی سکول جاو او په انګلیش کې به دا مونږ داسې وایو go to school. د go to school مطلب همدغه دی چې سکول ته ځه. ډیر سټوډنټس د دې په ځای باندې بلها اگزامپلز نور هم دي. لیټ سپوز په 3 ورډز کې زه یو آرډر کوم یعنی په 3 الفاظو کې زه یو آرډر کوم یو حکم کوم نو فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی بازار ته لاړ شه او سبزي راوړه. د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي بازار جاو اور سبزي لاو یعنی بازار ته لاړ شه او سبزي راوړه. دا سنټنس چې زه کله انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي go to بازار یعنی بازار ته لاړ شه and bring او راوړه vegetable. vegetable ویل کېږي سبزۍ ته او bring ویل کېږي راوړلو ته. یوازې د سبزۍ راوړلو ته bring نه ویل کېږي. تاسو چې څه هم راوړئ د دکان نه راوړئ لا د بل ځای نه راوړئ د غر نه راوړئ د ګراوند نه راوړئ که هر څیز راوړئ نو راوړلو ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي bring او go to بازار یعنی بازار ته لاړ شه. ګرانو کتونکو که چېرته زه اوس په نیګیټیو سنټنسز باندې خبره کوم یعنی څنګه چې موږ په پښتو کې وایو مزه یعنی چې لا نړ شي مزه یا مه راځه دلته مه راځه مه خوره مسکه مه لیکه وغیره وغیره. کله چې موږ چاته آرډر کوو خو په نیګیټیو کې ورته آرډر کوو یعنی منفي حکم ورته کوو نو د دې لپاره به صرف او صرف موږ د ورب نه بعد دا کومه مین کارونه چې پکې کېږي تلل پکې کېږي لیکل پکې کېږي خوړل پکې کېږي سکل پکې کېږي نو صرف او صرف به موږ د دې نه مخکې ولګو ډونټ. که د ډونټ په ځای باندې تاسو ووایئ ډو ناټ. د ډو ناټ او د ډونټ یو مطلب دی. ډونټ د ډو ناټ کنټریکشن فارم دی یعنی شارټ فارم دی. لیټ سپوز زما سره یو سنټنس دی م لیکه. د م لیکه لپاره په اردو کې استعمالیږي مت لیکو. څه مطلب یې شو م لیکه او په انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي ډونټ رایټ. د ډونټ رایټ څه مطلب دی م لیکه. بل مونږ په پښتو کې یو خبره کوو ما مه ټچ کوه یعنی زما سره مه لګېږه. د دې لپاره په اردو کې استعمالیږي مجھے ټچ مت کرو. د مجھے ټچ مت کرو مطلب همدغه دی چې زما سره مه بلسېږه زما سره مه ټچ کېږه. او کله چې دا سنټنس زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم نو صرف او صرف څنګه چې تاسو ته ما وویل د ورب نه مخکې به ډونټ لګوئ یا به ډو ناټ لګوئ. نو د ټول نه اول ډو ناټ یا ډونټ
او بیا ټچ می یعنی ډونټ ټچ می او د دې مطلب دا دی چې ما مه ټچ کوه زما سره مه لګېږه. ګرانو کتونکو هم په دې طریقه باندې په 1 ورډ 2 ورډز او په نیگیټیو سنټنسز کې په 1 ورډ 2 ورډز باندې په دې طریقې سره تاسو بلها سنټنسز څومره چې تاسو آرډرز کوئ نو هم په دې طریقه باندې تاسو په کروڑونو سنټنسز جوړولی شي. فار ایگزامپل اوپن د ډور دروازه کولاو کا، ډونټ اوپن د ډور دروازه مه کولاوه، کلوز د ډور دروازه بنده کا، ډونټ کلوز د ډور دروازه مه بندوه، برینګ چیر کرسۍ راوړه، ډونټ برینګ چیر کرسۍ مه راوړه، ټاک خبرې وکړه، ډونټ ټاک خبرې مه کوه، لاف وخانده، ډونټ لاف مه خانده وغیره وغیره. بلها سنټنسز څومره چې هم ستاسو ضرورت وي نو تاسو افکورس بېشکه تاسو په دې طریقې سره جوړولی شئ او په دې طریقې سره تاسو چې څه هم اډر کوئ نو تاسو افکورس چې په دې طریقې سره هغه اډرز کولی شئ. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې امپیریټیو سنټنسز 2 کاینډز دي او په 2 نمبر چې د دې کومه کاینډ دی نو هغه ریکویسټ دی یعنی درخواست دی. نو اوس راځئ چې درخواست هم زده کړو. یعنی موږ به چاته دا څنګه وایو چې د الله خاطر وکړه، مهرباني وکړه کور ته لاړ شه، مهرباني وکړه ولیکه، مهرباني وکړه وسکه، مهرباني وکړه سبزي راوړه. یعنی موږ به چاته ریکویسټ څنګه کوو. ګرانو کتونکو کله چې تاسو په 1 ورډ کې یعنی په یو لفظ کې چاته ریکویسټ کوئ، فار ایگزامپل که زه چاته ویم چې برای کرم جاو، د برای کرم جاو څه مطلب دی؟ مهرباني وکړه ځه، یعنی مهرباني وکړه د دې ځای نه لاړ شه. نو د دې لپاره صرف او صرف تاسو به د ورب نه اوله د ورب نه دې غاړې ته څه شی لګوئ؟ پلیز. بیا ورب دا سنټنس چې زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم مهرباني وکړه ځه نو صرف او صرف پلیز گو. د پلیز گو څه مطلب دی؟ مهرباني وکړه ځه. که چېرته تاسو د پلیز د ګو نه وروسته ولګوئ نو هم ستاسو سنټنس غلط نه دی، ستاسو سنټنس بیا هم ټیک دی. دا ستاسو مرضي ده که تاسو د ورب نه اوله پلیز لګوئ او که د ورب نه وروسته پلیز لګوئ. یعنی که تاسو ووایئ پلیز گو نو هم ستاسو سنټنس ټیک دی، که تاسو ووایئ گو پلیز نو هم ستاسو سنټنس ټیک دی. بل اگزامپل به داسې وي برای کرم یا مهرباني کرو آو. د دې څه مطلب دی په پښتو کې؟ مهرباني وکړه راځه. دا سنټنس چې کله زه انګلیش ته ټرانسلیټ کوم مهرباني وکړه راځه. د دې لپاره څنګه چې مونږ دا اولنی سنټنس ټرانسلیټ کړ نو هم په دې طریقې سره مونږ دا سنټنس هم ټرانسلیټ کړو او دا به زه په دې طریقې سره ټرانسلیټ کړم پلیز کم. او د پلیز کم مطلب دا دی مهرباني وکړه راځه. ډیر سټوډنټس هم په دې طریقې سره تاسو بلها سنټنسز یعنی د بلها جملو ریکویسټ کولی شئ. د بلها جملو درخواست په دې طریقه باندې تاسو چاته کولی شئ. یوازې دا 2 ایگزامپلز نه چې مهرباني وکړه ځه او مهرباني وکړه راځه. که تاسو چاته ووایئ چې مهرباني وکړه چای وڅښه نو دې لپاره پلیز ټیک ټی. د پلیز ټیک ټی مطلب همدغه دی چې مهرباني وکړه چای وڅښه. که چاته وایئ چې اوبه وڅښه پلیز ډرینک واټر. که چاته وایئ چې روټۍ وخوره پلیز ایټ د میل. که چاته وایئ چې مهرباني وکړه ورشه مونځ وکړه الله ته ودرېږه نو د دې لپاره پلیز آفر د پریر. که چاته وایئ چې تلاوت وکړه پلیز ریسایټ. د پلیز ریسایټ مطلب دا دی چې مهرباني وکړه تلاوت وکړه. څنګه چې مونږ آرډرز وکړه نو همدغسې په هغه طریقې سره مونږ ریکویسټ هم خلکو ته کوو. یعنی په 1 ورډ 2 ورډز 3 ورډز 4 ورډز په دې کې مونږ ریکویسټ هم افکورس کولی شو. یعنی که زه چاته ووایم چې مهرباني وکړه بازار ته لاړ شه سبزي راوړه نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي پلیز go to bazaar and bring vegetable. The please go to bazaar and bring vegetable مطلب دا دی مهرباني وکړه بازار ته لاړ شه
او سبزی راوړه. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د ریکویسټ یعنی د درخواست نیگیټیو سینټنسز هم زده کو. یعنی دا زده کو چې موږ به چاته دا څنګه وایو چې مهرباني وکړه دروغ مه وایه، مهرباني وکړه غلاګانې مه کوه. فار ایگزامپل مهرباني وکړه غلاګانې مه کوه، مهرباني وکړه هلته مه ځه، مهرباني وکړه دلته مه راځه، مهرباني وکړه ګانې بجانې وغیره مه اوره. یعنی موږ به چاته ریکویسټ درخواست څنګه کوو چې ته دا پلانې کار مه کوه. فار ایگزامپل زما څه د پښتو یو سینټنس دی او هغه داسې دی مهرباني وکړه دروغ مه وایه. یعنی دروغ ویل ښه کار نه دی، نو لہٰذا ته مهرباني وکړه دروغ مه وایه. اردو کې د دې لپاره استعمالیږي برای کرم یا مهرباني کرو او بیا جھوٹ مت بولو. یعنی برای کرم جھوٹ مت بولو. او په انګلیش کې دا سینټنس به داسې وي پلیز ډونټ ټیل ا لای. د پلیز ډونټ ټیل ا لای مطلب دا دی چې مهرباني وکړه دروغ مه وایه. بل اگزامپل به داسې وي مهرباني وکړه غلاګانې مه کوه. یعنی تا ته مونږ ریکویسټ کوو، تا ته مونږ درخواست کوو برای کرم چې غلاګانې مه کوه. فار ایگزامپل دا یو مثال دی. نو کله چې دا سینټنس د انګلیش ته ټرانسلیټ کوم پلیز ډونټ سټیل. د پلیز ډونټ سټیل مطلب همدغه دی چې مهرباني وکړه او غلاګانې مه کوه. سټیل ویلی کېږي غلا کولو ته. ګرانو کتونکو اخري اگزامپل به داسې وي. فار ایگزامپل که زه ویم چې مهرباني وکړه او ګانې مه اوره. یعنی فار ایگزامپل د رمضان میاشت ده لا بله میاشت ده، خو زه تا ته وایم چې مهرباني وکړه ګانې مه اوره. یعنی ګانې اورېدل ښه کار نه دی، لا فلمونه مه ګوره، فلمونه کتل ښه کار نه دی. نو د دې لپاره صرف او صرف پلیز ډونټ لیسن د سانګز او د پلیز ډونټ لیسن د سانګز مطلب دا دی چې ګانې مه اوره. یعنی مهرباني وکړه ګانې مه اوره. که زه وایم چې مهرباني وکړه فلمونه مه ګوره نو صرف او صرف پلیز ډونټ واچ موویز. د پلیز ډونټ واچ موویز مطلب دا دی چې مهرباني وکړه فلمونه مه ګوره. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو افکورس بلها زده کړه کړې وي. که چېرته تاسو بېشکه د دې ویډیو نه څه زده کړي وي، تاسو ته د دې ویډیو نه فایده شوې وي، نو ویډیو له ورسره یو لایک ورکړئ. او که چېرته تاسو په انګلیش زده کولو کې په یو ځای کې کنفیوز یئ، یعنی تاسو په ټینسز باندې نه پوهیږئ، تاسو په پارټس اف سپیچ باندې نه پوهیږئ، تاسو په ماډل وربس کې په یو ماډل کې کنفیوز یئ، تاسو په ایکټیو وایس پیسیو وایس کې کنفیوز یئ، په انګلیش کې چې څه هم دي او تاسو په هغې نه پوهیږئ، نو افکورس تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېښودی شئ او انشاءالله موږ به ستاسو د کمنټ ریپلای ضرور درکوو. یعنې تاسو چې کومه کنفیوژن وي انشاءالله هغه به موږ په ورځ دوه درې کې دننه ختموو. یعنې په ورځ دوه درې کې به هغه موږ دننه سالف کوو. او که تاسو د الف نه واله تر یې پورې انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو لا تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هم په دې ځای زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.